जय हिंद, जय भारत माता की। आ गया वक्त की पावन पवित्र भारत भूमि को बारंबार मनाओ। यह राष्ट्रीय स्वयं रक्षक संयुक्त कल्याण पदयात्रा जो स्वतंत्रता सेनानियों, भारतीय सेनाओं, पत्रकारों, सनातन संस्कृति को समर्पित है। 25 मार्च 2022 उत्तर प्रदेश फतेहपुर जनपद से निकले हुए हैं। इस समय निगम भारतीय चाइना मछली बागर में तिरंगा महाशक्ति ध्वजा चढ़ाकर रामेश्वरम कन्याकुमारी जा रहे हैं। साथ ही ये सूचना कि जो भी हमारे मीडिया पत्रकार बंधु हैं, आगे रजिस्ट्रेशन धारक हैं, उनके साथ बर्बरता की बंद की जाए, उनका सम्मान किया जाए। वो भी एक सैनिक की भांति समाज में सेवा करके आपको प्रत्येक नीचे स्तर की आवाज़ को गत विधियों से अवगत कराते हैं। अगर कहीं इनके हाथों गलत पाया जाता है तो एक उच्च स्तर की जांच करवाई जाए, ना कि चंद लफ्जों को सुनकर इनको परेशान किया जाए। पत्रकार हमारा एक सम्मान का हकदार है, ना कि आपके अपमान का। साथ ही जिनके लिए आज हम चैन की रोटी खाकर सुख की नींद सो जाते हैं, वह जल थल वायु सेनाओं के लिए हमें 15 मिनट आधे घंटे की गांव बने खेत खलिहान से हर सबको दैवीय सुरक्षा शक्ति की कामना करनी चाहिए। और प्रत्येक दिवस त्यौहार आने पर हर माता पिता अपने बच्चों को बताएं कि हमने कितने अपने महापुरुषों बुजुर्गों को खोया है, तब जाकर हमने यह स्वतंत्रता का जीवन दान पाया है। सदैव अपने बच्चों को भारतीय संस्कृति में ऋषि मुनियों के पथ पर चलना सिखाएं, ना कि विदेशी आतंकी इन सभ्यताओं में धकेले इन प्रोफेशनल इलेक्ट्रॉनिक जो आतंक हैं, जो अटैक है, इनसे अपने बच्चों को बताएं अच्छा जीवन दें। साथ ही हमारे नौयुवा भाई जो आज सार्वजनिक स्थानों में नशे में घिरे दिखाई देते हैं, वह अपने लिए, समाज के लिए, माँ भारती के लिए राष्ट्र की सेवा में खड़े हों। ऐसे बने कि मरना है तो वो राष्ट्र हित, ऐसे मैंने भी क्या रखा है, भारत माँ भी गर्व करे कितना प्यारा मेरा बच्चा है। और जहाँ भी जा रहे हैं स्वतंत्रता सेनानियों, वीर बलिदानियों की श्रद्धांजलि रूप में नील पीपल, बैगक, आम, आंवला, चंदन, तुलसी समेत बेलपत्र लगवाते हुए प्रत्येक देवालय, शिवालय, कार्यालय, मुख्यालय से आपके रामेश्वरम कन्याकुमारी जा रहे हैं। तो यह संदेश कि हर व्यक्ति माँ भारती की प्रेम भावना को हृदय में भरे और ऐसा बने कि अमर शान पहचान हो माँ तुम्हारी, ये बलिदान कर जाए तन मन पुजारी, गंगा और यमुना व सरयू के जैसे चले संग नाम तुम्हारे तुम्हारा। जय देवों की जननी, जय कन्या की धारा, तुम्हें मातृभूमि नमन है हमारा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत माता। వారు శ్రీ శివకరణ్ జీ ఉత్తరప్రదేశ్ వారి సొంత ఊరు. వారు రెండోసారి భారత పర్యటన చేస్తూ ఉన్నారు పర్యావరణాన్ని రక్షించడం కోసం. అలాగే ఆచరణాత్మకంగా పర్యావరణాన్ని మనం ఎలా కాపాడాలి అనేటువంటి విషయాల్ని అందరికీ అవగాహన చేయడం కోసం జమ్మూ కాశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు సుమారుగా ఇదంతా పర్యటన చేస్తున్నారు. మొత్తం ఆయన పర్యటన చేస్తున్న వివరాలన్నీ కలిపి 13,000 కిలోమీటర్లు పర్యటన చేస్తున్నారు. వారు చెప్పినటువంటి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వారందరికీ కూడా మొట్టమొదటిగా మీడియా మిత్రులందరికీ భారతదేశంలో దేశాన్ని కాపాడడానికి సైనికులు ఎలా అయితే వాళ్ళు జవాన్లు ఎలా అయితే ఉన్నారో, ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి ఈ భూభాగంలో ఉన్నటువంటి ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి ధర్మాన్ని కాపాడడానికి మీడియా మిత్రులు ఎలా ఉన్నారు అని వారు మీడియా వాళ్ళందరికీ కూడా చక్కటి సందేశాన్ని ఇస్తూ పర్యావరణాన్ని కాపాడడానికి, అలాగే పర్యావరణాన్ని అందరం కూడా ఆచరణాత్మకంగా దాన్ని రక్షించడానికి నేను ఈ పర్యటన యాత్ర చేస్తూ ఉన్నాను. భారతీయ సంస్కృతి విలువలు పెరగడం కోసం గాను, అలాగే ప్రతి ఇంటి యందు గోమాతలు, దేవాలయాలు వీటన్నిటినీ కూడా సుభిష్టంగా ఉండడం కోసం గాను, సుభిక్షంగా ఉండడం కోసం గాను ఈ పర్యటన చేస్తూ ఉన్నాను అని స్వామివారు తెలపడం జరిగింది. అలాగే వారు చేస్తున్నటువంటి ఈ పర్యటన ఏదైతే ఉందో, ఈ పర్యటనలో ప్రతి వాళ్ళకి ఆయన చెప్పేటువంటి సూచన ఏమిటంటే, ఏదైనా ఈ బిల్వపత్రాలు, అలాగే ఉసిరి ఇలాంటి వాటిని ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తూ వాళ్ళు ప్రకృతితో జీవనం గడపడానికి ఎక్కువ అవకాశాన్ని తీసుకోండి, ప్రకృతితో జీవడానికి ఎక్కువ గడపడానికి ఎక్కువ శ్రమ పడండి అనేటువంటి విషయాన్ని వాళ్ళందరికీ కూడా సూచిస్తూ ఉన్నారు. వారు ఈ ప్రదేశానికి వచ్చినటువంటి ఈ ప్రదేశంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా ఎవరైతే దేశం కోసం, అలాగే ఈ ప్రాంతం కోసం ఎవరైతే వాళ్ళు తను మన ధనములు అర్పించారో వాళ్ళందరికీ సాదరపూర్వకంగా వాళ్ళందరికీ కూడా సాష్టాంగ నమస్కారాలు నేను తెలియజేస్తున్నాను అని చెప్పారు. నమస్కారం. భారతదేశ సంస్కృతి గొప్పది. ఎందుకంటే మనం జీవిస్తున్న జీవనంలో వచ్చిన మార్పుల్ని మనం దాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని ఈరోజు మరి శివగణ స్వామీజీ గారు ఉత్తరప్రదేశ్ నుంచి బయలుదేరి చిన్న వయసులో
భారతదేశాన్ని అంతా వారు పర్యటిస్తూ రెండోసారి పరివహన మీద కానీ అలాగే ఆరోగ్య పరిరక్షించడానికి మనకి ప్రాణవాయువు మీద కూడా ఎంతో చక్కటి విషయాలు చెప్పడం జరిగింది. వారు మరి వారి యొక్క చేస్తున్న ఈ కార్యక్రమం ప్రజలు కూడా, ఎందుకంటే ఒక మంచి ఆలోచనతో వారు దేశంలో పర్యటిస్తున్నారు కాబట్టి ప్రజలు కూడా ఈ పరివహనం పరిరక్షించుకోవటానికి రాబోయే తరాలకి మన పిల్లలకి ఆ పిల్లలకి కూడా ఈ భూమిని స్వచ్ఛమైన విధానంలో, ఎందుకంటే ముఖ్యంగా చెప్పిన దాంట్లో మనకి ఈ ప్లాస్టిక్ దాని గురించి ఎక్కువ చెప్పడం జరిగింది. ఈ ప్లాస్టిక్ కవర్స్ ఎందుకంటే ఎన్ని వందల సంవత్సరాలైనా భూమిలో కరగవు. మేము చూస్తున్నాం, మనం కాలంలో కూడా ప్లాస్టిక్ కవర్ మూట కట్టించినట్టున్నారు. ప్రజల్లో మార్పు రావాలి. ఎందుకంటే ప్లాస్టిక్ అన్నదాన్ని భూమి మీద కానీ కాలంలో కానీ నీళ్ళలో కానీ ఎక్కడ ఇవ్వకుండా ఒకసారి ఉంచి దాన్ని ఈ యొక్క జాగ్రత్తగా దాన్ని నిర్మూలించే విధంగా చేయాలి. అందుకని భూమిని పరిరక్షించుకోవాలని, ఎందుకంటే భావితరాలకి మనకి ఈ భూమి మీద మనం ఎంత ఇబ్బంది పడతామో ప్రజలకి చెప్పుకునేలాగా భూమి ఉందా అని ప్రజలు బాధపడతారన్న స్థాయికి భావితరాలకు వస్తుందని వారు చెప్పడం చాలా మరి గొప్ప విషయం. దీని మీద వారు దేశవ్యాప్తంగా ప్రజలందరికీ కూడా ఈ సందేశం వెళ్ళాలని ఆయన చేస్తున్న కృషి నేను ఉదయపూర్వకంగా ఆయనకి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, మనం కూడా మన చుట్టుపక్కల గ్రామాలు కానీ మన ప్రజలు కానీ పరివారాన్ని పరిరక్షించుకునే విధంగా మనకున్న దానిలో మనం శుభ్రంగా ఉండటమే కాకుండా మన మట్టిని మన భూభాగాన్ని శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలని కోరుకున్న దాన్ని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లాలని, ముఖ్యంగా ప్లాస్టిక్ కవర్ని ప్రతి వాళ్ళు మానేసి వాటిని ఒక వాడవలసిన పరిస్థితి ఉన్నా వాటిని భూమి మీద కానీ నేలలో కానీ వేయకుండా అది పక్కన పెట్టుకుని దాన్ని వేరే విధంగా మనం శుభ్రం చేసే విధంగా చేయాలని కోరుకుంటూ ఈ యొక్క గొప్ప సందేశానికి ఇచ్చినందుకు ఆయనకి శివకాంత్ గారికి నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాను. అలాగే చక్కటి ఆయన భాషను తెలుగులో రామం గారు మనకి ఇచ్చారు, ఆయనకు కూడా నేను ఉదయపూర్వక ధన్యవాదాలు ఇచ్చేసిన మరి అందరికీ కూడా పేరు పేరున పెద్దలందరికీ నమస్కారం తెలుస్తూ భారత మాతాకి జయ.